गरीब दिन मजुरिया धनी स्त्री लोकर सुनाहार फेराई देले, किंतु बदल तांको जहाँ मिलिला संपूर्ण मनुष्यत्व लज्जित होइगले। ए कहानी केवल कहवाक नुहे, ए कहानी गोटे सचोट बनियार जहाँ आजिर समाज पई एक दुर्लभ परी। गोटे दिन मजुरिया पाखरे गोटे भी पैसा न थाए, किंतु ता मन करोड़ टंका। जेतेबेले से दामी सुनाहार फेराई देले समस्त को लगिला ता भाग्य बदली जीव, किंतु जहाँ हेला समस्त को आश्चर्य करी भांगी देला। आपण माने विश्वास करि परिबेनी ता सचटपणिया मन पाई ताको कौन मिलिला। आसंतु शुणिबा एक हृदय विदारक कहानी। नमस्कार, सरस्वती स्टोरी क्रिएशन चैनल रे मो सरस्वती आपण मानकु स्वागत करूछि आ एक नवा कहानी रे। कहानी संपूर्ण शुणंतु, भल लागले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। आपनक मतामत कमेंट बॉक्स माध्यम रे जणाइबे। एबे चलंतु आरंभ करबा। भुवनेश्वर ओडिशार गोटे बड़ सहर, स्मार्ट सिटी। सेठी गोटे सुंदर बंगला थिला। से बंगलार मालिकाणी थिले आरती अग्रवाल। तांकर बयस प्राय 38 कि 40 हेब, किंतु चेहरा थका हुआ, आखिरे दुख आउ चेहरारे उदासीर साया सबुदिन पाई घेरी जाइछि। गला 3 मास हेब से कहा सांगरे जेमिति किछि संपर्क नाही, एमिति रहुछंती। ना को सांग को भेट करिबा, ना परिवार सांगरे अधिक कथाबार्ता करिबा। ए सब गोटे कारण। तांको मांकार शेष उपहार तांको पाई थिला अमूल्यर सुनाहार, जहा केउठी हजि जाइछि। से हार केवल कहिबाकू नथिला, हारे तांको मार हस, ममता आ आशीर्वाद थिला। आउ जेतेबेले से हार हजिगला जेमिति आरतीर दुनिया हजिगला। स्वामी राकेश बहुत थर बुझेलेनी, केते डॉक्टर को देखैलेनी, किंतु से हार आरती मनरू ही जाऊ नहीं। से सबु बेले 2 पहर समय तांको रूम रे बसी तांको मां को फोटो देखंती। जना नहीं केते थर तांको बेक को छुअंती जोठी से हार पिंधि थिले। सही दिन अचानक बाहर कबाट पाखरे कॉलिंग बेल बाजिला। आरती चमकी पड़िले, भाविबाकू लागिले 2 पहर समय किए आसिला। धीरे धीरे कबाट पाखक आसिले, आउ जेमिति कबाट खोलिले सामनारे जण दुबुला पतला झाଳରେ बुड़ी जाइछंती जणे लोक छिड़ा होइछंती। साइकेल रे आछंती, निश्वास रे धई सई होथांती, आउ तांको चेहरा रे किछि कहिबा पई विचलित होथाय। तुम नाम आरती देवी? से दिन मजुरिया पचारि देले। आरती देवी हाँ कही मुंड हलाइले अल्प चिंतारे। से दिन मजुरिया तांको अंटार बंधा होइथिबा गामुछा को खोलिले। तापर जहा हेला आरतीर आखि बड़ बड़ होइगला। तांको सामनारे सही सुनाहार थिला, जो हार तांको मां को शेष उपहार थिला। आरतीर आखिरे जेमिति जीवन पशिगला। से हार को से किछि समय चाही रही थांती। तांको पाटिरु कथा बाहरु नथाए। हाथ तांको हृदय उपरे थिला, जेमिति तांको हृदय जोर जोर रे धक धक हेउची। से किछि कहि पारु नथिले। धीरे धीरे रे गुणगुण हेले, ये तो मो हार, किंतु ए तुम पाखर केमिति आसिला? सही दिन मजुरिया मुरुकी हसी कहिले, आ बहुत सम्मान रे सहित कहिले, मैडम मु राम, ए भुवनेश्वर रे गोटे बस्ती रे रुहे। दिन मजुरिया भावरे काम करे। एबे किछि दिन पूर्वरु गोटे कबाड़ी वाला पाखकू काम करबाकू जाइथिली। तापरे धीरे धीरे से सब कथा कहबाकू आरंभ कले। से बाबू पुराना सोफा भंगाउथिले, काठ बाहर करी बिकंती। से दिन मु 10टा सोफा भांगिली। जेतळे मु शेष सोफा भांगिली ता भितरु ए हार मिलिला। आरती आखिरु लुह बोई जाउथाए, किंतु राम आखिरे भी भावरे झड़ बहुथाए। ए कहुथाए, प्रथम तो भाविली नकली होइथिबो, किंतु सेतेबेले भल से देखिली, जानी पारिली ए बहुत दामिकिया। आ सेतेबेले मो रोगिणा माँ आउ मो झियो रिया तांको मुँह मो आखि को देखा जाला। मैडम मु बहुत गरीब, मो झियो सरकारी स्कूल रे पढ़ुची। माँ सबुबले रोगरे पड़िछंती, आ मु दिन राति परिश्रम करी 2 गଳାର रुटी खाइबा जोगाड़ करुछि, किंतु पुणी भी ए दामिकिया सुनाहार बिकिबाकू मन हेलानी। काहींकिना मो माँ मते शिखैछंती, पुओ सचटपणिया ठारू बड़ धन आउ किछि नाही। आरती जेमिति ए कथा शुणिले आश्चर्य होई चाहिथांती।
ଯାହା ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା ଝାଳର ବୁନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ମନ ଏତେ ସଫା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରି। କିନ୍ତୁ ରାମ, ତମେ ମୋତେ ଖୋଜି ପାଇଲ କେମିତି? ରାମ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ସେ କବାଡ଼ିବାଲାର ବିଲ୍ ଚେକ୍ କଲି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଘରୁ ସୋଫା ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ଆଉ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ହଜିଯାଇଛି? କେତେଜଣ ତ ମିଛ ବି କହିଲେ। କିଏ ଚେନ୍ କହିଲେ ତ, କିଏ ହାତର କଙ୍କଣ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋର ହାର କଥା କହିଲ ଆଉ ତମେ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଲ, ସେସବୁ ସେ ହାରରେ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଏ ଧନ ଆପଣଙ୍କର। ଆରତୀଙ୍କର ଓଠ ଥରିଗଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ତୁମକୁ ତ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି। ରାମ ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ତ ବାସ୍ ମୋ ମାଆର ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆରତୀ କହିଲେ ତୁମକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାସ୍ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣୁଛି। ରାମ ପ୍ରଥମେ ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆରତୀ ବାଧ୍ୟ କଲେ। କି ଯାହା ମୋ ମାଆର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଥିଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଆଣି ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେଲ। ମୁଁ ୟାର କମ୍ ସେ କମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ତ କରିପାରିବି ନା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ଘର ଥଣ୍ଡା ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ଭରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାମ ଯେମିତି ଦେଖିକି ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଥଣ୍ଡା ଜୁସ୍ ପିଇଲେ। ଆଖିରେ ଲୁହ ତାଙ୍କର ବୋହିଗଲା। ଆରତୀ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ରାମ କହିଲେ, ଜଣା ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ବୋଧେ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି କେହି ବି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଏତେ ଆଦର ଇଜ୍ଜତ ବସେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଲୋକେ ତ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବି ତଳେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆରତୀର ଆଖିରେ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଆରତୀ ଧୀରରେ ରାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଫେର କହିଲେ, ତୁମର ସଚଟପଣିଆ ଆଉ ତୁମର ସଂସ୍କାର ଆଜି ମୋ ମାଆର ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ରାମ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିତିଥିବା 3 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ମାଆର ତୁମ ହାତରେ ହାରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ରାମ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ କିଛି ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ହସୁଥିଲେ। ଆରତୀ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠି ରହୁଛ ରାମ? ରାମ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍। ସେଥିରେ ମା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ 3 ଜଣ ସେଇଠି ରହୁଛୁ। ଆରତୀ ଆଖିରେ ଅଳ୍ପ କି ସଙ୍କୋଚ ଥିଲା। ତାପରେ ବି କହିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି? କେବେ ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହା ସଂସ୍କାର ଏତେ ଭଲ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଏତେ ସଚୋଟ ସରଳ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ରାମ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଫେର କହିଲେ, ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ନିହାତି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ। ଆରତୀ ହସିକିରି କହିଲେ, ପୁଅ, ଘରର କାନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଘରର ଲୋକ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଲୋକ କାହା ଘରକୁ ବି ବଡ଼ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ରାମ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସାଇକେଲ ନେଇକି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆରତୀର ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଆରତୀ ଚେହେରାରେ ଗୋଟେ ଚମକ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ଯାହା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ରାକେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆରେ, ଆଜି ତୁମ ଚେହେରାରେ ବିଲକୁଲ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଆରତୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଯେଉଁ ମାଆର ହାର 3 ମାସ ହେଲାଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖୋଜୁଥିଲେ ନା, ଆଜି ତାକୁ ଗୋଟେ ମଜୁରିଆ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ ବି ପୁରା କଲୋନୀରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋତେ ପାଇଲା। ରାକେଶ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ବଦଳରେ କିଛି ମାଗିଲାନି? କିଛି ବି ନା? କେବଳ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଜୁସ୍ ପିଇଲା ଆଉ ପଳେଇଲା। ଆରତୀ କହିଲେ। ରାକେଶ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ପୁଣି କହିଲେ, ଆରତୀ, ଏମିତି ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଆମ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାନି, ତାହେଲେ ଆମର ମଣିଷତ୍ୱ ଅଧା ରହିଯିବ। ଆରତୀର ଆଖିରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ ଆଉ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍, କିଛି ଫଳ, ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ନେଇ ବାହାରିଗଲେ।
ସେ ମଣିଷକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାକେଶ ଆରତୀ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେହି ଛୋଟ ବସ୍ତିକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠି ଆରତୀ ରାସ୍ତା ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘର ଭିତରେ ସଚଟପଣିଆ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ବସ୍ତିରେ ଛୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ପରିଶ୍ରମ ଭରି ହୋଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନିଜର ପଣିଆ ବି ଥିଲା। ରାମର ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକି ନା ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିକି ମଜୁରୀ କରୁଛି ନା, ସେହି ରାମ ଏଇଠି ରହୁଛି, ଏ ଛୋଟ ଘରେ। ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କ କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଘର ଭିତରୁ ରୁଟିର ହାଲକା ବାସ୍ନା ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ଭିତରେ ରାମଙ୍କ ମାଆର କାଶ ହେଉଥିବାର ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଭୁଥାଏ। କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ରାମ ନିଜେ ଚୁଲିରେ ରୁଟି ସେକୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ଖଟିଆ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ। କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଆରତୀ। ରାକେଶକୁ ଦେଖି ରାମ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆପଣ ଏଠି? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ରାକେଶ କହିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା କରିଛ, ଆମେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଜ ଆଖିର ସହିତ ଆଖି ମିଶେଇ ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆରତୀ ନଇଁକି ରାମର ମାଆଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ମା, ତୁମେ ଗୋଟେ ସୁନାରତ୍ନ ଜନ୍ମ କରିଛ, ଆଉ ଆସି ସେ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ରାମର ମା ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହରେ ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଥରୁଥିବାର ପାଟିରେ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଶିଖେଇଛି, ପେଟ ଅଧା ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କେବେ ଭୋକରେ ନ ରହୁ। ତାପରେ ସେଇ 3 ଜଣ ବସିଗଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥାଏ। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ଆରତୀର ଆଖି ରାମର ଝିଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ କଣରେ ପୁରୁଣା ବହି ଧରି ବସିଥିଲା। ତା ଚେହେରା ସରଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବେଟା, କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛ? ଆରତୀ ପଚାରିଲେ। ହଁ, ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ୁଛି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ, ରିୟା ଧୀରରେ କହିଲେ। ଆରତୀ ରାମ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ରାମ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁମେ ତମ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ? ରାମ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କହୁଛ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ବୁଝିପାରିଲିନି। ମାନେ, ତାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ମୋର। ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇକି କୋଚିଂ ବି ଦେବି। ବ୍ୟାଗ, ୟୁନିଫର୍ମ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଦେବି। ରାମର ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା, ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏଇଆ ହିଁ କହୁଥିଲେ, ରିୟାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବି, ପଢ଼େଇ ଯେମିତି ଆମ ପରି ମଜୁରୀ କାମ ନ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଅଧା ରହିଗଲା। ଆରତୀ ରିୟାର ହାତ ଧରି ତା ହାତ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। କହିଲେ, ଏବେ ତୁମ ମାଆର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ରହିବନି, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତୁମକୁ। ଆଉ ରାକେଶ କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତୁମର। ତୁମେ ସେଠି ରୁହ ବିନା ଭଡ଼ାରେ, ଯେତେଦିନ ପାରିବ। ରାମ କହି କିଛି ପାରୁନଥାଏ। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ସେ ବାସ୍ ଏତିକି କହିଲା, ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତା କି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆରତୀ ତାଙ୍କ ମା ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ, ତୁମ ପରି ମାଆର ପୁଅର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ। ସମୟ ବିତିଗଲା, ଆଉ ରାମର ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ସେ ବସ୍ତିର କୁଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ, ସଫାସୁତୁରା ବଡ଼ କୋଠା ଘରେ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରିୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି କାମକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚେହେରାରେ ବୋଝ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ହସରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ରିୟା ଏବେ ସହରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଦିନ କାନ୍ଥକୁ ଦେଖି ରାମ ଭାବୁଥିଲେ, ସେହି ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା କି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେଲା। ଏବେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରିୟା ପଢ଼ୁଥିଲା। ସବୁ ରବିବାର ଦିନ
ଆରତୀ ରାକେଶ ଭେଟ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। କେବେ ବହି ଆଣୁଥିଲେ ତ କେବେ ମିଠା, ଆଉ କେବେ ବାସୁରିଆଙ୍କୁ ଧରି ଗେଲ କରିବାକୁ। ରାମର ମା ଦେହ ଏବେ ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଆକୁ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲେ। ଆଉ ରାମ ଏବେ ବି ମଜୁରୀ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ତାର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କେବେ କେବେ ଲୋକ କହନ୍ତି, ରାମ ତୁ ତ ହିରୋ ହୋଇ ବାହାରିଲୁ, ଏବେ ଏମିତିକି କିଏ କରେ? ରାମ ହସିଦେଲେ, ମା ଯାହା ଶିଖେଇଥିଲେ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ସଚୋଟ ପଣିଆର ଭାଷଣ ଥିଲା। ରିୟା ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ଅଛି ମୋ ମାଆର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସଚୋଟ ପଣିଆ ପାଇଁ ଅଛି। ଯଦି ସେଇଦିନ ମୋ ବାପା ସେ ହାରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା କେବେ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ହଲରେ ତାଳିର ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ, ଆଉ କୋଣରେ ବସିଥିବା ରାମ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଉଥାଏ। ଲୁହକୁ ପୋଛିଦେଲେ। ଏ ଲୁହ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲୁହ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଲୁହ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କେବଳ ହାରିଯାଇଥିବାର କାହାଣୀ ନଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ମେହନତ କରୁଥିବା ସଚୋଟପଣିଆ ବାବାର କାହାଣୀ ଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବାର କାହାଣୀ ଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ମା ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିବାର କାହାଣୀ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେଇ ମଣିଷର କାହାଣୀ ଥିଲା ଯେ କାହାର ଧନ ଫେରାଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।